This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے اور میرے انتہائی معتبر ادارے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے تمام معزز اساتذہ اکرام کو، تمام سامعین کو اور طلباء اور طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے اور عنوان ہے جو کہ جماعت اول کا عنوان ہے، ٹاپک ہے جس کا ٹائٹل ہے، جس کا عنوان ہے باغ کی سیر. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اول جماعت کا پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے سلیبس کے مطابق، اور اسی جو سلیبس ہے ہمارا PCTB پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اسی سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سلیبس کے مطابق اول جماعت کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا یونٹ نمبر، باب نمبر، چیپٹر نمبر 9 ہے، جس کا عنوان ہے باغ کی سیر. آج اس بارے میں گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے میں آپ کو اس کے بارے میں، سبق کے بارے میں تفصیلی طور پر جو اس میں بتاؤں گا اور آگاہ بھی کروں گا کہ ہم نے جب یہ عنوان ہے یا جو ٹاپک ہے، اگر ہم نے اس کو کلاس میں اور کمرہ جماعت میں جب ہم نے اس کو بچوں کو پڑھانا ہے، طلباء اور طالبات کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کون کون سی چیزیں اچھے انداز میں، درست انداز میں اور بہترین انداز میں، بہتر سے بہتر جیسے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اسی چیز کو اگر میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ اچھا معلم وہی ہے جو سبق میں دیا گیا جو چیزیں ہیں، جو کنٹینٹ ہے، جو مواد ہوتا ہے، اس کو اپنے طلباء اور طالبات تک بڑے اچھے انداز میں اور بڑے بہترین انداز میں پہنچائے اور ان کو رسائی دے. تو اس کا آغاز کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو اس سبق کے حوالے سے جو بھی درکار معلومات ہیں، سوالات ہوتے ہیں ذہن میں، بچوں کے ذہن میں، طلباء اور طالبات کے ذہن میں، جو کہ ہمارے لرنرز ہوتے ہیں، کلاس میں ہمارے اسکول میں ہوتے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور تعلیم کا حصول کرنے کے لیے جو بچے اسکول میں آتے ہیں، تو ان کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گریڈ 1 ہے، تو ایک انوسینٹ کڈز ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، لرننگ سٹیج ہوتی ہے، ڈیولپنگ مائنڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو یہ سبق کو بڑے اچھے انداز میں اور بہتر سے بہتر انداز میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں. تو باغ کی بات کرتے ہیں، عنوان ہے باغ کی سیر ہے. اور تعارف دیکھتے ہیں پہلے اس کا کہ تعارف ہے کیا، مطلب اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، اور اس سبق کا جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، جو حاصلات تعلم ہیں، کہ کیا اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا بچے سیکھ پائیں گے، کون کون سی بات کو وہ سمجھ پائیں گے. تو اس حوالے سے اس میں ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کا تعارف کیا ہے سبق کا. تو ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں، عنوان ہے باغ کی سیر. اس کا جو لیول ہے، کلاس کا جو لیول ہے، گریڈ ہے، جماعت اول ہے، اور اس کا جو یونٹ نمبر ہے، چیپٹر نمبر، باب نمبر 9 ہے. عنوان ہے جی باغ کی سیر. تو تعارف ہے، وہ کہتے ہیں جی آج ہم ایک خوبصورت نظم جس کا عنوان ہے باغ کی سیر پڑھیں گے، جو ہمیں قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونا سکھاتی ہے. قدرت کی طرف سے جو بنائی گئی چیزیں ہیں، قدرت کی طرف سے عطا کی گئی جو اسی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے، جو رب کائنات نے یہ جو کائنات اور بڑی خوبصورت کائنات بنائی ہے، جو دنیا بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اسی کائنات میں چیزیں موجود ہیں، اسے ہم کہتے ہیں قدرت کے مناظر ہیں، قدرتی اشیاء ہیں جو قدرت کی طرف سے مہیا کیے گئے ہیں. تو اسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ قدرت کی جو خوبصورتی ہے، قدرتی خوبصورتی ہے، قدرتی جو مناظر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ دل
लुभाने वाले, दिल को और खुश करने वाले होते हैं, और इंसान उसी तरह के जो मनाजिर होते हैं या जो कुदरती मनाजिर को देख के इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसका दिल भी मुतमईन होता है, खुश होता है। और किसी तरह के भी अगर इंसान को आप देखें, इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक अपना जो सिटी साइड की बात करें जहाँ पर आप अपना आपका रिहाइश होती है, ठीक है, जब आप मूव करते हैं किसी भी और जगह पे, किसी और सिटी साइड पे जाते हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर के वहाँ की जो हसीन सीनरी है, मनाजिर हैं, वो देख के दिल बड़ा खुश होता है, एक ज़हनी सुकून मिलता है, और ऐसा लगता है कि इंसान अपनी जो एक बिल्कुल जिसमें एक रूटीन लाइफ होती है उससे हट के एक नई दुनिया में आ चुका है, और वो जो समा होता है, जो मंज़र होता है, वो बहुत ही दिल लुभाने वाला और बड़ा खूबसूरत होता है। तो इसी में यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो नज़्म बाग़ की सैर है, तो ये टोटल और मजमूई तौर पर ये उसी चीज़ से ही रिलेट करता है, उसी चीज़ से ही ये लिंक करता है कि बाग़ में जब हम जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है, तो उसमें अंडरस्टूड है, ये बात बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि जब बाग़ में जाएंगे तो वहाँ पर कुदरती मनाजिर होते हैं। कुदरती मनाजिर किस सूरत में होंगे? खूबसूरत फूल बूटे होते हैं, ठीक है, और जिसमें हम कहते हैं कि जहाँ पर कुदरती मनाजिर देखने को मिलते हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, बूटे हैं, ठीक है, और फूलों की अक़साम होती हैं, खुशबू होती है, एक खूबसूरत समा होता है, ठीक है, जिससे इंसान महसूस होता है, और एक जिसको हम कहते हैं ना कि मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर तरोताज़ा होना। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें नज़्म बाग़ की सैर पढ़ेंगे जो कि हमें कुदरती और कुदरत के हसीन मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होना सिखाती है, ठीक है। और इसका दूसरी बात करते हैं, इसका अगले पॉइंट पे, अगले नुक्ते की तरफ आएँ तो इस नज़्म में यहाँ पर देखिए वही बात जो अभी मैं अपने पिछले जुमले में अभी कह के गया हूँ और आपको अभी बता के गया हूँ कि जहाँ पर कुदरती बात होगी, कुदरत की बात होगी, नेचर की बात होगी, ठीक है, तो वो हमेशा एक अट्रैक्शन होगी, ठीक है, एक कशिश होगी, ठीक है, दैट वुड बी द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक कशिश का ज़रिया होगा, सबब होगा, जो भी कुदरती सीन होगा, जो भी कुदरती मंज़र होगा, वो हमारे लिए एक बाइस सुकून भी है, ठीक है, और इंसान बड़ा पुरसकून होता है ज़हनी तौर पर। और मैं जैसे आपको अभी बता रहा था कि जब आप इसी तरह के अपनी रूटीन लाइफ में इसी तरह के भी जब प्लेसेस पे और जगहों पे ख़ुद को लेके जाते हैं तो आप बड़ा कंफर्टेबल, पुरसकून महसूस करते हैं, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और आपको लगता है कि आप अपना एक रूटीन लाइफ जो है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि वो बड़ा ही खूबसूरत मनाजिर हैं। और मनाजिर कौन से हैं? वो कुदरत के मनाजिर हैं जिनका कोई नेमुल बदल इसी कायनात में, इस दुनिया में जो भी कुदरती चीज़ होगी, कुदरत की तरफ से अता करदा होगी, जो कि बेशक एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, रब्बे कायनात की तरफ से, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। हमने इस बात को, हमने ये जो तमाम इसके बारे में एक मैं कह सकता हूँ कि तमहीद है, बच्चों को बड़े ही आसान अल्फाज में बताना है, कोशिश करनी है कि अपने अल्फाज का जो इंतखाब है, अपने अल्फाज का जो चुनाव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आसान होना चाहिए, बच्चों के लिए काबिल फ़हम होना चाहिए, समझने के काबिल हो, ठीक है। इतना भी कभी भी, चाहे आप जितना ज़्यादा माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बा रखते हैं, तदरीसी महारत रखते हैं, तदरीसी तजर्बा रखते हैं, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि मैं जिस लेवल पे मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, या जितना तदरीसी तजर्बा मुझे है अपने आप के तरफ से, मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ टीचर, एक मुअल्लिम होने के नाते, एक मुदर्रिस होने के नाते, कभी ये ना सोचिए कि भाई मैं उसी लेवल पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो मैंने उसी चीज़ को लेकर चलना। नहीं, एक अच्छा जो टीचर है, मुअल्लिम है, मुअल्लिमा है, मुदर्रिसीन जो असातिज़ा कराम है, वही अच्छा टीचर होता है, वही अच्छा उस्ताद होता है, तालीम देने वाला होता है, एजुकेटर होता है, जो कि अपने आगे बैठे हुए जो लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, तलबा और तालिबात होते हैं, उनके लेवल को, ठीक है, उसका जो ज़हनी उनका जो लेवल है,
ٹھیک ہے، ذہنی اور لیول جیسے ہم بات کرتے ہیں مینٹل لیول کی، ان کی کیپیبلٹی کی، ان کی صلاحیتوں کو اور ان کا گریڈز کو اور ان کی کلاس کو گریڈ لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھائے، اچھا ٹیچر ہمیشہ وہی ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ کہتے اس نظم میں رنگ برنگے پھولوں، مختلف اقسام کے، ٹھیک ہے، مختلف رنگوں کے پھولوں کی بات ہو رہی ہے، رنگ برنگے پھولوں، پیاری پیاری کلیوں اور چہچہاتے پرندوں کا ذکر ہے۔ جی بڑی خوبصورت بات ہے، دیکھیں بڑا کتنا ایک خاکہ پیش کھینچا گیا ہے کہ جب ہم باغ میں جاتے ہیں سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے، صبح کی سیر کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر شام کو بھی چلے جاتے ہیں باغ کی سیر پہ، تو وہاں پر دیکھیں خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، خوبصورت سینری ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد گراسری ہے، اس میں گرین لانز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گھاس اگی ہوتی ہے بڑی اچھی اور خوبصورت طریقے سے اس کو تراشا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیئر کی جا رہی ہوتی ہے مالی کی طرف سے جو کہ اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں اسی باغ کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پھولوں کی جو خوشبو ہوتی ہے، ان کی جو مہک ہوتی ہے، اس سے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، دل محظوظ ہوتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، مرد، عورت، بوڑھا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو ایک موڈ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ایک ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی انسان کا جو ایک طبیعت ہے وہ بڑی خوشگوار ہوتی ہے، بڑی خوشگوار سے اس میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے، اور چہچہاتے پرندوں کا ذکر ہے جو دل کو خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ وہی بات جو پہلے آپ سے کی جا چکی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذہنی طور پر سکون ملنا، خوشی محسوس کرنا، ٹھیک ہے، اور انسان جیسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اس کے اشعار ہیں، اشعار کی جو تفصیل ہے اور اشعار ہیں اس میں دیے گئے اشعار ہیں، اس کے مطابق جو بتایا گیا ہے کہ جو اس کو بھی میں اشعار کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو کہ اس میں کس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کی طرف میں تھوڑا سا اشعار کے حوالہ بھی آپ کو دے دوں۔ تو بات اشعار کی ہو رہی تھی، تو اشعار ہیں اس میں اسی نظم میں، اور نظمیں جو ہوتی ہیں وہ بڑا ایک ان کا، جس میں ہم اس کو اگر بات کرتے ہیں اردو کے حوالے سے، تو ایک جس میں ابھی ذکر ہو بھی چکا ہے، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک پیغام ہے لیکن ایک بڑے خوشگوار انداز میں، کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا ذکر ہے، کسی بھی شخص کا ذکر ہے، کسی بھی واقعے کا ذکر ہوتا ہے، نظم کی صورت میں ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے خوشگوار انداز میں بات کو بیان کرنا اور پہنچانا۔ تو یہاں پر دیکھیے اشعار کو تھوڑا سا میں اس میں یہاں پہ آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اشعار کی بات کرتے ہیں، شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں، پوئٹری کی بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو اشعار کا جو سلسلہ ہوتا ہے، کوشش نہیں بلکہ لازمی طور پر میک اٹ شور، اس بات کو یقینی بنائیے کہ نثر یا نثری جملوں کو بتانے کا اور پڑھنے کا جو انداز ہے وہ شاعری اور شعر و شاعری سے یکسر مختلف ہے۔ جس انداز میں ایک سبق ہے، جملے ہیں، نثری جملے ہیں، اور آپ بچوں کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے، آپ وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، لسننگ بھی ہے، اسپیکنگ بھی ہے، چیک بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طرح سے ان کی تحریری طور پر بھی آپ وہ لکھتے ہوتے ہیں، جس کو آپ املا کہتے ہیں، ڈکٹیشن بھی بولتے ہیں، املا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ جو شعر و شاعری اور اشعار کی ادائیگی ہے وہ نثری سبق سے، نثری جملوں سے یکسر مختلف ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اشعار کے جب ہم سبق ہے، جیسے نظم ہے یا کوئی غزل ہے، ابھی تو ہم ظاہر ہے یہاں پر گریڈ 1 ہے، اس میں تو ہم پہلی کلاس ہے، اول جماعت ہے، تو یہاں پر نظموں کی بات ہو رہی ہے، نظم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوورآل جب میں بات کرتا ہوں جنرلی طور پر، تو جب آپ شعر و شاعری کی بات کرتے ہیں، نظموں کی بات کرتے ہیں، غزل کی بات کرتے ہیں، تو ٹیچر کے اور جو استاد ہیں، ٹھیک ہے، اور جو رسپیکٹیبل ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، معلم ہیں، مدرسین ہیں،
वो हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि लगना चाहिए। जब आप शेर व शायरी की बात करते हैं, नज़मों की गज़ल की बात करते हैं, तो पता चलना चाहिए कि शेर व शायरी पढ़ाई जा रही है, अशार का जिक्र किया जा रहा है, अशार पढ़ाए जा रहे हैं, अशार सुनाए जा रहे हैं। इसमें जो सबसे अहम बात होती है वो उनकी आहंग और लय है कि हमने किस तरह से अशार की अदायगी करनी है, ठीक है, जिसको हम बात कर रहे होते हैं। एक अंदाज़ बयां शेर व शायरी में जितना ज़्यादा आपका मौसर होगा, खूबसूरत होगा, उतना ही ज़्यादा जो सामने बैठे हुए तलबा और तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उतना ही ज़्यादा वो आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, उतना ही गौर से आपकी बात को सुनेंगे और उनका ध्यान, उनकी तवज्जो, उनका जहन आपकी तरफ राग़िब होगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ इसको आपने सिर्फ हमने इसको सबक के अंदाज में नहीं पढ़ देना, इसको हमने यकीनी बनाना है कि भाई वाकई लगना चाहिए कि जो वहाँ पर क्लास में मौजूद जो टीचर हैं वो उसको उसी अंदाज में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आओ आओ बाग में जाएं, आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं जी बहलाएं, आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाएं जी बहलाएं, दिल को खुश करें। देखिए यहाँ पर बहुत से कुछ हैं, जैसे हम मैं बात कर आखिर में इसमें मुश्किल अल्फाज की हम जो बात है वो भी बाद में करते हैं। उसके बाद देखें चलकर देखें, चलकर देखें फूल रंगीले, चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले नीले पीले, चलकर देखें फूल रंगीले, फूल रंगीले नीले पीले, गहरे गहरे हल्के हल्के, गहरे गहरे हल्के हल्के, रंग हम उनके देखें चल के, गहरे गहरे हल्के हल्के, गहरे गहरे हल्के हल्के, रंग हम देखें, रंग हम उनके देखें चल के, बाग की क्यारी क्यारी देखें, बाग की क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें, बाग की क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें, खूब सुने चिड़ियों का गाना, खूब सुने चिड़ियों का गाना, चहचहाना जो है परिंदों का, चिड़ियों का जो चहचहाना है, देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है कि उस बात को किस तरह से लिंक किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है गाने से, सुर से, खूबसूरत आवाज़ से, चिड़ियों के चहचहाने की बात हो रही है। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने इन्हीं चीज़ों को बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में बताना है, सिर्फ पढ़ नहीं देना, मानी नहीं बता देने। यहाँ तक हमारा सिर्फ फ़र्ज़ की तकमील नहीं हो रही, फ़र्ज़ की तकमील तभी होगी जब हम एक चीज़ को बड़े ही अच्छे, खूबसूरत, बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ पढ़ के सुनाएं बल्कि उसको अच्छे से अंदाज में वजाहत के साथ खोल के रख दें बच्चों के आगे, उन्हें पता हो कि बात क्या हो रही है, इस बात का मकसद क्या है। गाना तो इसको गाने से जो लिंक किया जा रहा है, गाना तो ऑब्वियसली परिंदे गाने तो नहीं गा रहे, लेकिन इस बात को सुरीली आवाज़ के साथ इसकी तशबीह दी जा रही है, लिंक किया जा रहा है सुरीली आवाज़ के साथ कि उनका जो चिड़ियों का और परिंदों का जो चहचहाना है, बाग की सैर करते वक्त जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं परिंदों की, और बड़े खूबसूरत परिंदे वहाँ पर मौजूद होते हैं दरख्तों पर, तो वहाँ पर और उसी बाग में, तो उनके जो चहचहाना है उनको गाने से तशबीह दी जा रही है। खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना, खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना।
دیکھیں کوئل، کوئل دیکھیں سب سے خوبصورت جیسے کہتے ہیں نا آواز، کوئل کی آواز ہے. اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں موسیقی کے حوالے سے، میں تھوڑا سا ایک چیز آپ کو ایک اس میں اپنے اساتذہ اکرام کے لیے اور اپنے ٹیچرز کے لیے کچھ چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بھی بتا رہا ہوں، تاکہ پڑھتے وقت آپ کے پاس جتنا زیادہ چیزوں کو بتانے کے لیے اور آپ کے پاس جتنا زیادہ مواد ہوگا، جتنا زیادہ آپشنز ہوں گے، اتنا ہی آپ بہترین انداز میں اپنی بات کو آگے پہنچا بھی سکتے ہیں، بچوں کو بتا بھی سکتے ہیں. تو یہی بات کر رہے تھے، کوئل کی بات کرتے ہیں تو موسیقی کی بات کریں. اور اس میں اگر جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی، تو کوئل کے اوپر، کوئل کی آواز کے اوپر بہت ساری شعر و شاعری اور اکثر گانوں میں ذکر آپ کو بھی سننے کو ملے گا. اور ایسے کئی گانے ہوتے ہیں جہاں پر آواز کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کوئل سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے. یہی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے اچھے انداز میں بچوں کو بتانا ہے. یہ تھے اسی نظم کے 5 اشعار جو کہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے بھی سنائے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم اس کو مزید آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو فردر مزید اس کی جو تشریح کی بات کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی کی بات کرتے ہیں، اس پر بھی غور کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں اگر ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مرکزی خیال کی بات کرتے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیں اسی نظم کو، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ باغ میں اور باغ کی سیر کی اس سبق کے حوالے سے، اس نظم کے حوالے سے جو کہ ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ باغ کی سیر نہ صرف آپ کے ذہنی سکون کے لیے، آپ کی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم قدرت کی اور قدرتی مناظر کی، قدرتی نظاروں کی بات کرتے ہیں، تو انسان کا دل انتہائی پرسکون، اور انسان ذہنی طور پر بڑا پرسکون ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کی بنائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنا بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتی جو نعمتیں ہیں، ان کا انسان شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ قدرت کی طرف سے عطا کی گئی جتنا بھی نعمتیں ہیں، ان کا کوئی دنیاوی طور پر جو بات کرتے ہیں اس میں اشیاء کی بات کریں، ان کا نعم البدل نہیں ہے. تو اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں پہلی بات ہو رہی تھی کہ باغ میں جائیں جی بہلائیں. جی بہلانے کا مطلب ہے کہ دل کو خوش کرنا، ٹھیک ہے. اور آپ جب دیکھتے ہیں مختلف اقسام کے باغ میں پھول دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھولوں کے اقسام دیکھتے ہیں، پھولوں کی خوشبو ہے، خوبصورت ماحول ہے، پرندوں کی آوازیں ہیں، چہچہانے کی آوازیں ہیں، اس کو بھی یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے. چل کر دیکھیں پھول رنگیلے، ٹھیک ہے، رنگ برنگے پھول، مختلف رنگوں کے پھول رنگیلے، مختلف رنگوں کے پھول، نیلے پھول رنگیلے، نیلے پیلے، ٹھیک ہے، نیلے جیسے گلاب کا پھول ہے، نیلے پھول ہیں، پیلے پھول ہیں. دیکھیں مختلف کلرز کی، مختلف اور رنگوں کی بات ہو رہی ہے. رنگیلے کہتے ہیں مختلف رنگوں والے، ٹھیک ہو گیا. گہرے گہرے، ہلکے ہلکے رنگ ہم ان کے دیکھیں چل کے، ٹھیک ہے. مختلف رنگوں کے پھول ہیں، کوئی گہرے رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اگر ہم بات کرتے ہیں لائٹ کلر بولتے ہیں، ڈارک کلر بولتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اس میں گلاب کے پھول کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں گلاب کے پھول کے بھی. اور جو گلاب کا پھول ہے، پھر سورج مکھی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلیوں کی بات کرتے ہیں سفید کلر کی اور سفید رنگ کی خوبصورت پتیاں، اور جو کلیاں ہوتی ہیں خوشبو کا جو سبب ہوتی ہیں گلاب اور مختلف پھولوں کے ساتھ ساتھ. تو مختلف اس میں یہاں پر بھی پھولوں کے کلرز کی بات ہو رہی ہے. باغ کی کیاری کیاری دیکھیں، ٹھیک ہے، جہاں پر پھول اگائے جاتے ہیں کیاریوں میں، ٹھیک ہے، وہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے. کلیاں پیاری پیاری دیکھیں، خوب سنیں چڑیوں کا گانا، چہچہانے کی بات ہو رہی ہے، چڑیوں کا چہچہانا، جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا بلبل اور کوئل کا ترانہ، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسی سبق میں انہی اشعار میں مزید اور کون سی جو باتیں ہیں، جو کانٹینٹس ہیں، جو مواد ہیں، ہم نے بتانا ہے بچوں کو اور بڑے اچھے انداز میں بتانا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں باغ میں، تھوڑا سا اس کو میں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سمرائز کر دیں،
تو وہ کہتے ہیں باغ میں رنگ برنگ پھول اور مختلف پرندے ہوتے ہیں، باغ کی سیر سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شفیع الدین نیئر صاحب ہیں، یہ جنہوں نے یہ نظم تحریر کی ہے، جو مصنف ہیں اس نظم کے، جنہوں نے تحریر کی ہے، ان کا نام ہے شفیع الدین نیئر صاحب، اور یہ جو شاعر ہیں، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بچوں کے لیے یہ نظم لکھی ہے۔ اور وہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس کو مزید اچھے انداز میں بچوں کو بتانا ہے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اسی میں اور کون کون سے جو ایکسرسائز ہیں، جو مشق ہے، اس میں سب سے پہلے الفاظ کی بات ہو رہی ہے، الفاظ کے معنی کی بات ہو رہی ہے، مشکل الفاظ کے معنی کی بات ہو رہی ہے۔ جی بہلانا، دیکھیں پہلے شعر میں جو دوسرا مصرع ہے، باغ میں جائیں جی بہلائیں، جی بہلانے کا مطلب ہے، معنی ہے دل خوش ہونا، دل کو خوش کرنا، ٹھیک ہے، جی بہلانا دل خوش ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ کیاری، زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جہاں پودے لگائے جاتے ہیں۔ کیاریاں، چل کر دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم نے بات کی ہے باغ کی کیاری، کیاری دیکھیں، ٹھیک ہے، جہاں پر پودے لگائے جاتے ہیں، کیاری میں پودے لگائے جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ، رنگیلے مختلف رنگوں والے، ٹھیک ہے، جس میں ہم مختلف انواع و اقسام کے پھول ہوتے ہیں، اور ان پھولوں کے مختلف جو رنگ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں رنگیلے پھول، رنگیلے مختلف رنگوں کے پھول۔ کلیاں، کلی کی جمع ہے، کلی جو ہے یہ واحد ہے، کلی کی جمع ہے کلیاں یا کلیوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پر کلی کی جمع ہے پھول جو ابھی کھلنے والے ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ پھول جو ابھی کھلنے والا ہے، اس کا جو لیول، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی گروئنگ سٹیج آف دا فلاور ہے، ٹھیک ہے، جس کو اب کلیاں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کلی جمع، اس کی جو لفظ کلیاں ہے، یہ کلی کی جمع ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے کلی، اور اس کی جمع ہے کلیاں یا کلیوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے مزید تھوڑا سا سرگرمی کے طور پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا بات ہو رہی ہے اور کس طرح سے، اور اس میں پھر ہم بات کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا دیکھ بھی لیں مختصراً، آپ نے کیا سمجھا، یہ میں اسی مشق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہر شعر پر غور کریں اور درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک سرگرمی ہے جو کہ ہم نے کروانی ہے بچوں سے، طلباء اور طالبات سے۔ ان کو یہ نظم جب ہم مکمل طور پر بتا چکے ہوں گے، پڑھا چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اس کی تشریح کی بھی بات ہو چکی ہوگی، تو تب ہم یہ بات کریں گے، ان بچوں کو بتائیں گے کہ بھئی اس میں وہ پھر اس کو اپنے طور پر، یہ سرگرمی کے طور پر، یہ سوالات آپ ان کو جو کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ بورڈ کے اوپر، تختہ تحریر کیسے، وائٹ بورڈ کے اوپر یا بلیک بورڈ کے اوپر جب ان کو آپ لکھ کے بتائیں گے، اور ان کو یا پھر بچہ اپنی نوٹ بک پہ بھی، یا پھر آپ ان کو ایک سرگرمی کے طور پر 1 بائی 1 بھی بچوں کو کال کر کے بلا کر بھی اس کو سالو حل کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جس میں بچوں کی خود اعتمادی کی بات جب ہم کرتے ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے طلباء اور طالبات جو کہ ہمیشہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں، ایوائڈ کرتے ہیں، ان بچوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، ٹیچر کو موقع دینا چاہیے، تاکہ ان بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو، پوری کلاس کے سامنے ان کو لے کے آئیں، اس میں غلط صحیح کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے، مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے ان بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے وہ کہتے ہیں جی ہر شعر پر غور کریں اور درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے، ٹھیک ہے، یہاں پر جیسے بات ہو رہی ہے گہرے گہرے ہلکے ہلکے رنگ ہم ان کے دیکھیں چل کے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میں جو درست جواب ہے اس میں ہر شعر کے حوالے سے اس شعر میں کس چیز کے رنگ دیکھنے کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پہلا انہوں نے جو سوال کیا ہے، اور اسی میں کہ پھر اس میں کہ ہر شعر پر غور کریں اور اس کے درست جواب کی طرف آئیے۔ یہاں پر دیکھیں سوال یہ کیا گیا ہے کہ
किस चीज़ के रंग देखने की बात हुई है। यहाँ पर उसमें ऑप्शंस के तौर पर, ठीक है, हिंट्स भी बच्चों को दिए गए हैं, ठीक है, कि किस के रंग की बात हो रही है। परिंदों के रंग देखने की बात हो रही है, बाग के रंग देखने की बात हो रही है, फूलों के रंग देखने की बात हो रही है। अगर उन तलबा और तालिबात और बच्चों ने और आपने अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में जब आप पढ़ा चुके हैं, उन्होंने आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी, गौर से सुनी, तो इससे एक सवाल का जवाब देने में किसी तरह भी उनको कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश कतअन नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें, बात हो रही है कि यहाँ पर इसी में ये एक सरगर्मी के तौर पर इसको रखें तो एक सरगर्मी है, और उसमें सरगर्मी में जैसे मैंने कहा कि आप उनको वाइट बोर्ड पर शेयर लिखें और उसके बाद फिर ऑप्शन दें। उन्हीं में से बच्चों को ऑप्शन चॉइस दें कि हैंड रेस करें, वो अपना हाथ खड़ा करें कि कौन इसका जवाब देना चाह रहा है, आके वाइट बोर्ड पर उसको सर्कल करे, उसको दायरा लगाए। अगर अब बच्चा वहीं पर ठहर के बताना चाह रहे हैं तो भी अच्छी बात है, वहाँ पर आप उसको लेके आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। दोनों सूरतों में मकसद क्या है कि बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों को एंगेज करें ताकि उनकी खुद एतमादी में इजाफा हो। ठीक हो गया। आओ आओ बाग में जाएं, बाग में जाकर जी बहलाएं। इस शेर के मुताबिक बताएं कि किस काम से दिल खुश होता है। ठीक हो गया। बाग में जाने से, नए खिलौने मिलने से, या चटपटी चीज़ें खाने से। ठीक है, ऑब्वियसली पहले का जवाब जो हम देख के आए हैं। तो किस चीज़ के रंग देखने की बात हुई है, फूलों के रंग देखने की बात हो रही है। रंगीले फूल, रंगीले मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं, तो हम फूलों के रंगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर किस चीज़ के बताएं, किस काम से दिल खुश होता है। ऑब्वियसली बाग में जाने से दिल को बहलाएं। दिल को बहलाने का मतलब है दिल को खुश करना। तो हम बाग में जाने की बात हो रही है, बाग की सैर की बात हो रही है। बाग की क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें। ठीक है, तो इस शेर के मुताबिक क्यारी में क्या था, पानी था, या परिंदे थे, या कलियां थी। तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं मुश्किल अल्फाज के जो मानी अभी मैंने आपको अभी पढ़ के बताए हैं, सुनाए हैं अभी। तो यहाँ पर अभी हम गुफ्तगू कर भी रहे थे कि क्यारी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फिर बात हो रही है, क्यारी में क्या था, पौधे लगाए जाते हैं। पौधे जब अभी मैंने जैसे बताया कि ग्रोइंग स्टेज ऑफ द फ्लावर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पौधा वो कलियां होती हैं, कलियों से फिर फूल बनता है, जिसमें हमने अभी कलियों के बारे में भी पढ़ा है। कलियां क्या होती हैं, जो कि कली इसकी वाहिद है, जो लफ्ज़ वाहिद जमा की बात करते हैं। कलियां जो लफ्ज़ है ये जमा है, और कली की कली वाहिद है, कलियां जमा है। जो फूल अभी खिलने वाले हों उन्हें हम बोलते हैं कली या कलियां। तो ऑब्वियसली क्यारी में क्या था, पौधे थे। पौधे अपनी नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, छोटे उसमें ग्रोइंग स्टेज पर था। ठीक है, नया पौधा लगाना मतलब कलियां, अभी पौधा बढ़ रहा है, अभी पौधा जो अभी खिलने वाला हो उसको बोलेंगे कलियां। तो इसका ऑप्शन है सी, मतलब तीसरा ऑप्शन है इसका। तो उसमें दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। फिर वही बात हो रही है, एक सरगर्मी की बात हो रही है यहाँ पर भी। इस नज़्म में फूलों के कौन कौन से रंगों का जिक्र आया है। अब देखिए, पढ़ चुके हैं, शेर व शायरी की बात करते हैं, अशार की बात करते हैं, और वो कहते हैं चल कर देखें, दूसरे शेर में इसका जवाब मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चल कर देखें, फूल रंगीले मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं। और कौन कौन से फूलों की बात हो रही है, कौन से कलर्स की बात हो रही है, कौन से फूलों के रंग की बात हो रही है। तो जो जिक्र है यहाँ पर, फूल रंगीले, नीले पीले, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, जिसमें जिक्र आ रहा है नीले पीले फूलों का। ठीक हो गया जी। और उसके बाद वो बात करते हैं जैसे उसी में, और इस नज़्म में कौन कौन से परिंदों का जिक्र आया है। अब अच्छी देखें, अच्छी बात ये होती है कि सबसे पहले ये जो बात हो रही है कि हम बात नर्सरी और प्रेप लेवल पे, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ के आया होता है कि परिंदा जो होता है ना, कौन कौन से परिंदे होते हैं। ठीक है, और उड़ने वाले, और उसमें उसको पता होता है कि ये चिड़िया है, उड़ने वाला परिंदा है। ठीक है, जानवर तो नहीं उड़ता, ज़ाहिर है परिंदे की बात हो रही है।
तो तोता देख लें, कबूतर देख लें, ठीक है। और अभी बात हो रही थी कोयल की, ठीक है, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया था शेर व शायरी के हवाले से भी। बुलबुल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो पहले आप उन इसके सरगर्मी के तौर पर बच्चों को ये बताइए, उनसे ये कहें, ठीक है, उन्हीं जो मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट किड्स हैं, उनसे ये कहिए कि पहले पहले तो वो ऐसा करें कि अपनी कॉपी पर, ठीक है, नोटबुक पर वो 4 से 5 जितने भी परिंदे उनके जहन में आते हैं, 3, 4, 5, जिनके बारे में वो जो उनके जहन में जिन परिंदों का भी जहन में ख्याल आता है, पहले उनसे कहीं कि वो अपनी नोटबुक पर तहरीर कीजिए। और उसको तहरीर करने के बाद फिर वो बच्चा बताएगा कि इसी जो नज़्म जो अभी उन्होंने पढ़ी है, जो क्लास में टीचर ने जो उनको पढ़ाई है, तो फिर उनसे पूछें कि लिखे हुए जो परिंदे हैं जो उन्होंने अपनी कॉपी पर लिखे हैं, नोटबुक पर तहरीर की हैं, तो उनसे फिर पूछें कि आप बताएं कि इसी नज़्म में कौन से परिंदों का जिक्र है। तो यहाँ पर वो बच्चा खुद बताए सरगर्मी के तौर पर, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एक मौसर तरीका है, जिससे आपको भी इस बात की बारे में ज़्यादा इल्म होगा कि आपको समझ आएगी कि बच्चे वाकई अटेंटिव थे, मुतवज्जे थे, और जो कुछ भी आपने इस सबक के हवाले से उनको पढ़ाया, उन्होंने उसको बड़े अच्छे अंदाज में पिक किया है। ठीक हो गया जी। फूलों और परिंदों के अलावा बाग में और क्या होता है, 2 जुमले लिखें। ठीक है, फूलों की बात हो चुकी है, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, रंगीले फूल, रंगीले नीले पीले, ठीक है। परिंदों की बात हो रही है, ठीक है, कोयल की बात हुई है, बुलबुल की बात हुई है, चिड़िया की बात हो रही है। वो कहते हैं उसके अलावा बाग में क्या होता है, ठीक है। उसमें देखें फिर वही बात आ गई, बाग में खूबसूरती की बात हो रही है, क्यारियाँ होती हैं, ठीक है, और बाग में आपको मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिलते हैं, बाग में आपको मुख्तलिफ जो एक अच्छा सा जो माहौल है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो जुमले के तौर पर उस बच्चे ने लिखना है कि इस फूलों और परिंदों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें, उसकी ऑब्ज़र्वेशन जो बात कह सकते हैं, मुशाहिदात हैं, वो क्या हैं कि बच्चे ने बाग में क्या कुछ देखा। इसको हम कहते हैं एक तरह का एक अनसीन, आपके जिसको हम कहते हैं ना, एक बच्चे का जो थॉट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना इनोवेटिव, जो उसका जो जिसको मज़ीद अगर मैं सॉरी इसमें बात करूं तो इमेजिनेटिव थॉट, उसकी जो एक तसव्वुराती सोच है, तख़य्युलाती सोच है, उसकी तख्लीकी सोच को हमने उजागर करना है। तो ये सवालात के जवाबात इसी तरह से हैं। और उसके अलावा इसमें नेक्स्ट जो है, का, की और के का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर देखें, हर बाग डैश एक माली होता है, खाली जगह की बात है। का, की, के 3 हरूफ बता दिए गए हैं ऊपर इबारत में, सवाल या सवाल के तौर पर का, की, के। तो उसने बच्चे ने बताना है, सरगर्मी के तौर पर इसको लेके चलें, ठीक है। जितना देखें ना, हर जो आने वाला स्टेप है वो मज़ीद जिसमें आप इनको लग रहा होगा कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेके चल सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। डू रिमेंबर, याद रखिए, जो प्राइमरी लेवल होता है ना, उसमें जितने भी मज़ामीन प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, ऑनवर्ड नर्सरी प्रेप एंड ऑनवर्ड क्लास 5 ग्रेड 5 तक की बात होती है। तो जो रिसर्च है, ठीक है, अगर हम एकेडमिक रिसर्च की बात करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं, स्कूल लेवल रिसर्च की बात करते हैं, तो प्राइमरी लेवल बुनियादी तौर पर होता ही वही है, जिसमें वह क्लास नर्सरी प्रेप से स्टार्ट करके क्लास 5वीं 5वीं क्लास तक, वो कहते हैं ये क्लासेस वही होती हैं जिसमें आपने बच्चों को अपने साथ एंगेज करना है, साथ लेके चलना होता है, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करना है। तो ये जितना ज़्यादा आप इनको अपने साथ लेके चलेंगे, इन्वॉल्व रखेंगे बच्चे को, उतना बच्चा आपके साथ चलेगा, उतना बच्चा अटेंटिव होगा, उतना बच्चा आपकी क्लास में और आपके कमरा जमात में तवज्जो से बैठेगा, आपके सबक को गौर से सुनेगा, चीज़ों को समझेगा, सवालात पूछेगा। सवालात पूछने का मकसद जो होता है, अगर एक बच्चे की तरफ से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस और सवालात पूछ रहा है, तो ये भी एक तरह का एक सिंबल है और आपके लिए
एक तरह का एक जिसको हम कहते हैं ना एक फीडबैक है कि ही या शी इज़ लर्निंग समथिंग, कि वो कुछ सीख रहा है, वो समझ रहा है जिसकी बुनियाद पर वो सवालात बच्चा पूछ रहा है। तो हर बाग का एक माली होता है। मैं की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है का की के। अब आप देखिए वहाँ पर बाग में माली भी होता है, बाग में फूल होते हैं, बाग में क्यारियाँ होती हैं, ठीक है, बाग में खूबसूरत परिंदे होते हैं, बाग में रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो वही सारी बात हो रही है। माली दरख्तों डैश पुराने पत्ते छांटता है। माली दरख्तों जब जमा है तो ऑब्वियसली तो हरूफ की बात हो रही है, हर्फ की जमा हरूफ है, तो जब जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हर्फ भी वहीं पर इस्तेमाल होगा, के का। माली दरख्तों का नहीं होगा, माली दरख्तों के पुराने पत्ते छांटता है, ठीक है। दरख्तों के, दरख्त का, माली दरख्त का पत्ता छांटता है, ये बात हो रही है दरख्तों की, ठीक है। ये माली का फ़र्ज़ है, ये तीसरा जुमले की मैं तरफ आ रहा हूँ, तीसरे जुमले की तरफ। ये माली का फ़र्ज़ है कि वह हर पौधे और दरख्त का ख्याल रखे। ठीक हो गया जी, ये था इस हवाले से जिसमें कुछ हम सरगर्मी के तौर पर भी बात कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात होती है जब आप अपनी उसी टेक्स्ट बुक का हवाला देते हैं और अपनी उसी में जो निसाब की किताब है उसी की जब हम बात करते हैं तो मज़ीद आपको उसी में इसी मश्क के हिस्से मश्क में ऐसी तस्वीर भी इस सबक के हवाले से मौजूद हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने मज़ीद उसमें बच्चों को तस्वीर की बिना पर और बच्चों को तस्वीर दिखाते हुए और उनसे कहना है कि इसी तस्वीर को मद्देनज़र रखते हुए आपने जुमले बनाने हैं। और जुमले बनाने का मकसद क्या है, ताकि सबक के बारे में बच्चों को अच्छी तरह से आगाही मिल सके और इस बात को यकीनी बनाना कि जो हासिलात ताल्लुम हैं, ठीक है, जो बच्चों को हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों को समझ आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सबक है जिसका उन्वान है बाग की सैर, जमात अव्वल जमात का सबक है, चैप्टर नंबर और बाब नंबर यूनिट नंबर 9 है, जिसके बारे में हमने एक सैर हासिल गुफ्तगू की है। कोशिश थी कि आपको बेहतरीन अंदाज में, अच्छे ऐसे अंदाज में वजाहत के साथ चीज़ों को बताया जाए, क्योंकि आपका लेवल जो नेक्स्ट है वो बच्चे बेशक छोटे हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ कि एक टीचर को अपने नॉलेज के हवाले से मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में आगे बच्चों तक पहुंचा सके और उनको अच्छी तरह से समझा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।